सब तो पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा इमरान साहब तुहाडे तो, क्योंकि तुसी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसां भी कीतियां ने, तुसी कहंदे साडे कोल सबूत भी मौजूद है। लइये वाले मिलां दा की मौकफ की है? फूड कहते हैं कि जी कश्तियों के जरिए जी कनक समगल हो रही केपी के वो मिलां कर रही हैं लइये दियां, और तुहाडी मिलां वाले अद्धे जड़े आड़ती भी ने। उस तो बाद जो सीमेंट बोजर जो फड़िया गया है कनक का भरिया होया वो भी किसी मिलता ही है, तो मामलात की ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। रिजवान साहब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फ्लोर मिल्स जो है उसका काम है सिर्फ गंदम का आटा बनाना, गंदम फरोख्त करने का नहीं है। फ्लोर मिल्स कश्तियों के जरिए गंदम फरोख्त नहीं करती या स्मगल नहीं करती, फ्लोर मिल्स सिर्फ आटा बनाती हैं। दूसरे नंबर पे आपने बात की बाउजर की। अब मैंने आपकी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझी है और समझी है भाईजान। ये जो बाउजर पकड़ा गया है, इस बाउजर की जो ड्राइवर का वीडियो बयान है वो कहता है कि मैंने करोड़ से रमजान के पास से लोड की है। रमजान नाम का कोई बंदा फ्लोर मिलर नहीं है लिया में, नंबर एक। नंबर दो, बाउजर की जो जीपीएस तस्वीर है वो आ रही है कोटदू की। और तीसरे नंबर पे बाउजर जो है इस वक्त जो करंट उसकी पिक्चर मेरे पास आई है वो रंगपुर सेंटर पे है, जो करोड़ लाली सर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। ये पोजीशन है। नहीं तो तुहाडा की ख्याल है इमरान साहब कि फूड वाले जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो सारी गलत हैं? सर 100% ये सारिया कार्रवाइयां गलत ने। इस तरह का कोई इशू पंजाब दा या लइया दी किसी फ्लोर मिल दा कोई नहीं जेड़ा गंदम स्मगल करे। अच्छा इमरान साहब तुसी माशाअल्लाह बड़े पुराने फ्लोर मिलर हो, तुहाडा बड़ा नाम है। मैनू याद पैंदा है, अगर मेरी याददाश्त से धोखा नहीं दे रही, तो कुछ महीने पहले जड़ा एक महकमा खुराक दा जाली पोर्टल बना के ते परमिट बना के ते बड़ा भारी मुकदार कनक पिशावर भेजन का वाक़या सामने आया सीगा। पिंडी दी मिलां ओदियां सगना सन, ओदे विच गालबन लइया दी भी कुछ मिलां वाले शामिल सन, पर्चा भी होया सी। सर लइया की किसी मिल के ऊपर कोई पर्चा नहीं है जो गंदम स्मगल करती हो। कोई ऐसा पर्चा है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर है तो सामने ले आओ, मैं उसको जुर्माना दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा राय साहब मैं चाहना कि तुसी पहले गल कर लो तो फिर असीं फूड वाले नूं पुछिए कि भाई दसो, सारे कहंदे पए ने कि असीं पाक साफ हां ते फूड वाले एवें लगे हुए ने। तुहाडा की ख्याल है कि पंजाब दी गल्लां मंडियां जड़ियां ने वो महकमा खुराक दी कार्रवाइयां दे उत्ते किस हद तक मुतासर होईयां ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान तुहाडा कि तुसी अज सानूं अपने ख्यालात दा इजहार दा टाइम दिता। सर सब तो बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये गंदम खरीदी टाइम ना क्यों नहीं गई। अगर ये महकमे का काम है टाइम ना खरीदना, अगर महकमा ही नहीं खरीद सकिया टाइम ना, तो ये गंदम रुल गई। ये रुलन का पूरे पंजाब च पूरे पाकिस्तान च जिम्मेदार इको ही डिपार्टमेंट ऑफ फूड डिपार्टमेंट है, और अपने टाइम ना सारा कुछ कर दे तो अज ये नौबत ना देखनी पैंदी। गल्लां मंडियां दे विच बहावलपुर डिवीजन दे विच 22-23 अरब रुपया रिकवरी खत्म हो गई कि जिहड़ी कि जिमीदारां नूं एडवांस के तौर पर, खाद के तौर पर, बीज के तौर पर, डीजल के तौर पर साडे दोस्तां ने दित्ती, एग्री प्रोड्यूस कमीशन एजेंट्स ने वो दित्ती, और वो वापस हजे तक नहीं सानू मिल रही। नहीं लेकिन ऐतकी राय साहब ऐतकी रेट बड़ा अच्छा मिलिया किसान ने सानू दित्ती ही नहीं, कणक अपने कोल रखी। गल्ला मंडी हरुणाबाद दे विच गल्ला मंडी हरुणाबाद दे विच ट्रालियां एंटर हो रही सी, उन्होंने रोकया गया। 6-7 दिन मंडी च एंटर नहीं होने दी। फिर डीएफसी साहब नूं कहा, डीजी साहब नूं कहा कि खुदा दे बंदे भी मंडी च एंटर होएगी तो जानी कित्थे है, वो तो एक 4 दीवारी दे विच आ गई तो तुहाडे तहफ़्फ़ुज़ च आ गई, जिथे तुसीं कहोगे उत्थे चली जाएगी। वो बारों बार कित्थे जाएगी? बारों ट्रालियां फड़ियां लै गए सेंटरां दे। हुण इस वेले टूडे अजकल ये पोजीशन है कि जिमीदारां दे घरों भी फड़ी जा रहे हैं। वो अल्लाह के बंदे भी जिहड़ी आड़तियां ने रखी है, ये तो तुसीं उन्हां नूं शाबाश दिओ भी उन्होंने कम अज़ कम कणक संभाल तां लई। अगर आड़ती भी ना संभालता, जिमीदार भी ना संभालता, गवर्नमेंट भी नहीं संभालती, तो फिर कणक जानी कित्थे सी? कणक तक सड़कों से रुल गई। और आड़तियां ते इल्ज़ाम लाई जाते, इल्ज़ामदार इल्ज़ाम लाई जा रहे हैं। और मैं कहना भी आड़ती ने की कीता की, आड़ती का रोल की पहले तो स्पैसीफाइड करो। गल्ला मंडी तक तुसीं आउण नहीं दे रहे। अगर बाहर किसी स्टाकिस्ट ने रखी है तो वो आड़तियों इन्वॉल्व कर रहे हैं। मिंचनाबाद के परचे दिते
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ 12 ਬੰਦੇ ਆੜਤੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੂਨਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਬਾਦ ਵਾਕਿਏ 'ਚ ਕੁਝ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਬਾਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਾਬਾਦ ਦੇ ਕਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰ ਕਣਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਬਾਦ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਫੂਡ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਰ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰ ਚਪੇੜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਅੱਗਿਓਂ, ਤੂੰ ਤਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਆੜਤੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ और ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ और फैक्ट्री के दरमियान सारा रो आड़ती का है। अगर आड़ती ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਤਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ? ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਫੂਡ ਦਾ। ਉਹ ਫੂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? आड़ती को मैक्सिमम किसी को 200 तोड़ा, किसी को 400 तोड़ा, 600 तोड़ा, 800 तोड़ा पिया होगा, इस तो ज्यादा नहीं। स्टाकिस्ट को अगर पिया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਕਿਸਟ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਖੇ ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਟਾਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਡੀਐਫਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਰ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆੜਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1250 ਏਕੜ ਤੋਂ 12.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 78% ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਡਾ ਵੱਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਐਡਮਿਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਦਨਿਸਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਦਨਿਸਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਫੂਡ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਲਈਆ 'ਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ तमाम ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਫੂਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮਿਲਾਂ ਕੋਲ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉੱਥੇ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਬਤੌਰ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਟੇजेस ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਕਿਆਤਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਖੰਦਕਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਟੀਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਖੈਮਾਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੈਮਾਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੰਦਕਾਂ ਖੋਦ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਕ ਇੰਡੀਆ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਲਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1939 ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਖਸਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋ ਮਈਅਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਭਰਪੂਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਿਲਜੋਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਹੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।